मैं ना जो 7वीं क्लास च पढ़ता सन 71 की गल है। 3 दसंबर 1971 ਨੂੰ इंडिया की तो पाकिस्तान की जंग लगी सी। मैं ना उदों वो सियाल के दिन से तो उदों ही जन्म साखी पढ़ते होंगे गुरु गोबिंद सिंह की, तो वो हੱਥ लिखत जन्म साखी साडे कोल और प्रमाणिक सी वाकई। तो उस रात नूं जदों ही जन्म साखी पढ़ते सी, उस तो पहले मैं तुहानूं इन्नी गल दस देवां कि साडे ना दलान दे विच मतलब बाजार तक लोग आके बहिंदे सी। जिहड़े हिंदू लोग सी ना उदों बड़े चंगे सी लोग, बाद दे विच लड़ाइयां पईयां। वो साडे घर आके बह के जदों तक मैं जन्म साखी पढ़ते रहना उन्होंने सुनते रहना। मैं पलक ते बैठ के पढ़दा हुंदा, बाकी सारे भुल्ले बैठे। तो वो गुरु गोबिंद सिंह की जन्म साखी की मैनूं उहदियां जानी मैं घट कमां तो मैनूं 50% गल्लां तो वैसे ही याद आ, क्योंकि बचपन दे विच पढ़ी होई गल्लां याद रहिंदियां। 3 दसंबर 1971 ਨੂੰ इंडिया पाकिस्तान की जंग लगी। उस रात नूं साडी साखी उत्थे आ गई सी जिथे गुरु गोबिंद सिंह दे भविष्य वचन दिते होए। ते गुरु गोबिंद सिंह दे 500 भविष्य वचन आ, 500 जिन्हां दे विच महाराजा रणजीत सिंह दा राज, जिन्हां दे विच अंग्रेज़ां दे आउण दा ते जाण दा टाइम, ते जिन्हां दे विच इह वी लिखिआ सीगा कि जदों अंग्रेज़ जाणगे ते भारत विचों एक पाकियां दा देश वखरा करके जाणगे, पाकियां दा देश। ये गल कही लिखिआ सी शब्द उन्हां दे विच। अच्छा, जे आपां इहनूं मंन लईए भी किसी होर ने लिख दित्ती है, जे आपां कह दईए ना कि हुण दी लिखी होਊਗੀ, पाकिस्तान तो बाद दी लिखी हो, कई लोग इदां दीयां गल्लां करदे हुंदे आ, बट ਉਹਦੇ 'ਚ लिखिआ ਸੀਗਾ कि पाकियां दा एक वखरा मुल्क बन जाऊगा। ठीक है, हुण 1947 च अंग्रेज़ गए तो उन्होंने इंडिया पाकिस्तान वखरा कर दिता, बन गया पाकियां देश। उतों अगे उन्होंने विच ये लिखिआ सी कि उस तो बाद भारत दी, हिंदुस्तान दी ते इस पाकियां दे देश दी आपो विच 2-3 जंगां लगणगीਆਂ। एक जंग इहो जी लगूगी जिस जंग तो बाद ढाका बंगाल वखरा मुल्क बनेगा, ढाका बंगाल वखरा मुल्क बन गया। ये साखी उहदे विच शब्द लिखे सी। हुण जेकर ढाका बंगाल की पहलां लड़ाई हो के बन चुकिया हुंदा बांग्लादेश, फिर आप मान लीए कि असीं आम जिन्हें मर्जी लिख दी, तूं लिखती मैं लिखती, नहीं। ये 3 दसंबर 1971 की रात नूं मैं जन्म साखी पढ़दा ते तड़के 3 बजे तक पढ़दा रहा, क्योंकि आनंद बड़ा आउंदा सी। ते जन्म साखियां उहदे विच ही जिहड़ा जिद्दां दरबार साहिब दे अटैक होया 1984 वाला, उहदे विच ही गल लिखी सीगी कि दिल्ली अपने रंडी का राज चले, दिल्ली तख्त पर रंडी का राज चले, फौज बड़े हरमंदर में, इतना खून बहे कि घोड़े का खुर भिज जाए। जे घोड़े का खुर भिजना तो मतलब 4-4 इंच खून बह जाऊगा, 4-4 इंच खून हो तां ही घोड़े का खुर भिजूगा, मन के चलो 3-3 इंच मान लीए। ठीक है, हुण जदों ये साखी मैं पढ़ी तो मेरे पिता जी जिहड़े अकाली सीगे ते असली सिख भी सीगे, वो इदां सिर फड़ के बह गए, इदां हत्थ रख के बह गए। वो जिहड़े नाल दे बंदे साडे पंडित बैठे वो जनसंगी सीगे, उदों जनसंघ दा तां अकाली दल दा अलायंस सीगा उदों भी। हुण वो कहंदे पंडित जी कहंदे भी जहदार जी की सोचदे हो? कहंदे जी मैं ये सोचदा भी रंडी तां राज ते बैठी है, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री सी। उन्होंने कहा भी श्रीमती इंदिरा गांधी जिहड़ी आ वो नाम रंडी दिता उन्होंने, जे लिखण वाले ने इस ढंग नाल लिखिआ। हुण वो तख्त ते बैठी है, मतलब है हरमंदर साहिब च फौज बढ़ूगी ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਢਾਕਾ ਬੰਗਾਲ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣੂਗਾ। ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟਡ ਪਾਰਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਭਗਤ ਵਚਨ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਚੱਲ ਨਰਮਲ ਬਸ ਕਰ ਹੁਣ। ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਉੱਧਰ ਹੀ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ब्लैक आउट हो गया तो जन्म साखी का बाकी का पार्ट पढ़ने वाला रह गया, क्योंकि वो दरवाजा में जिन्ने मर्जी आप कपड़े ला के फिर भी लाइट बाहर जाती थी, तो दीवे भी नहीं जगाउण दिंदे सीगे। जिथे कितने लाइट बलदी दिखती सी उत्थे वो बंब सुट दिंदे, हनेरे च नहीं सी पता लगता पाकिस्तानियों नूं, इस करके ब्लैक आउट दिता सी। हुण उत्थे की होया, वो जंग लग गई 3 दसंबर नूं। 17 दसंबर की रात नूं 8 बजे जंग बंद हुई सी, 17 दसंबर की, क्योंकि 14 दसंबर संयुक्त राष्ट्र UNO ਦੇ ਵਿੱਚ अपना विदेश मंत्री सरदार सवर्ण सिंह ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਵਾਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸੀ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਜਹੀਆ ਖਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਵਾਲੀ ਭੁੱਟੋ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਰੋਇਆ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਰ ਜਾਣਾ। तो फिर UNO ने फैसला करता, इंडिया को कहा भी जंग बंद करो, तो फिर उत्थे अपने विदेश मंत्री सरदार सवर्ण सिंह ने कहा कि असीं 17 तरीक नूं रात नूं 8 बजे जंग बंद करांगे। हुण उस वेले जंग एक फैसला कुन मोड़ ते खड़ी सी,
ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਰਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਬਚਦੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਨੱਠ ਕੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਾਰ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨ ਬਚ ਜੇ। ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਫੌਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ 93,000 ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 93,000 ਫੌਜ ਜਨਰਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਤੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਨਰਲ ਨਿਆਜੀ, ਜਨਰਲ ਨਿਆਜੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਬੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਟਾਰ ਲਾਉਣੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਟਾਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਆ, ਏਦਾਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੀ 93,000 ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਜ ਅਗਲੇ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 18 ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਖਬਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਖਬਾਰ ਛਪਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂਝ ਉਹਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀਗਾ, ਵਧੀਆ ਅਖਬਾਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ 18 ਦਸੰਬਰ 1971 ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਜੀਤ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਢਾਕਾ ਬੰਗਾਲ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ। 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 18 ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਕੇ ਢਾਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁੱਕਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਆ, ਪਰਾਈਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵੱਲ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਰਤ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਗ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਲੇਸ਼। ਮਲੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮਲੀਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ, ਮਲੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਲੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲੀਨ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜੇ। ਹੁਣ 4 ਸਾਨੂੰ ਵਜਰ ਕਰਦਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ, ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਟ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਬ ਮਲੇਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਹੋਸੀ ਆਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਮਲੇਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਲੇਸ਼ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਗੋਹਾ ਆ, ਤਾਜ਼ਾ ਗੋਹਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰੂੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬਾਲਣ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਗੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਰੂੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਾਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਬਾਲਣ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਾਥੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਲਣ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਰੂੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਗਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਗੋਹਾ ਗਾਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੂੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੋਹਾ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂੜੀ ਪਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਰੂੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਗੋਹਾ ਰੂੜੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੂੜੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਗੋਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਲ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਰੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਗੋਹੇ ਵਾਲੀ ਰੂੜੀ 'ਚ, ਪਰ ਗਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗਿੱਲੀ ਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਫਸਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਲੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ, ਗਿੱਲਾ ਗੋਹਾ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਰੂੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਾਲਣ ਆ। ਜੇ ਬਾਲਣ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਬਾਲਣ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਯੋਧਾ ਬਣੂਗਾ। ਯੋਧਾ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਊਗੀ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਊ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰੂੜੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ, ਅੱਗੇ ਸਿੱਖੀ ਵਧਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਲੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਮਲੇਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਬੀਤੂਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਵੱਡੀ ਜੰਗ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠੂਗਾ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਰਹੂਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਰਹੂਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਰਹੂਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਨਾ,
ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ, ਪੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ, ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਬੁੱਟੀਆਂ ਹੁਣ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜੀਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 500 ਸਾਲ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹਿਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਨਮ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ। 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, 1971। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਪਾਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਏਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਮਾਂਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਆਊਗਾ ਕਾਬਲ ਤੋਂ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਬਲ ਹੋਣਾ। ਕਾਬਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਰਬ ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ ਉਧਰ ਦੀ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਬਨਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਹੈ, ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੋਈ MP ਨਹੀਂ, ਕੋਈ MLA ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੱਜ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਉੱਥੇ 4 ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਆਪੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕੋ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਏਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰੂਗੀ। ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ ਵਜ਼ੀਰ, ਵੀ ਜੇ ਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜੇ ਫੇਰ ਕਿੰਨੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਚੱਲਦਾ, ਜਿਸ ਬੋਲਬਾਲੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਮਨੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਆ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੀ ਆ, ਬੋਧੀ, ਈਸਾਈ, ਜੋਗੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮਤੰਤਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਧਰਮ ਆਪਣਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸਮਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮਨੀਆਂ ਪਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗ ਹੋਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ। ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡੇਟ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ 100 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ 200 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ 100 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ 200 ਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 100 ਸਾਲ ਬਣਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਹਾ ਸੀ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਸ਼ ਬਣੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ 2-3 ਜੰਗਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਢਾਕਾ ਬੰਗਾਲ ਵੱਖਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਖੇ ਆ। ਦੇਖੋ 84 ਦਾ ਅਟੈਕ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੌਜਾਂ ਬੜੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਤਲਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਤੇ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ 6 ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ,
ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਮਦਦ ਦੇ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਘੋੜੀ ਚੜਾਤਾ ਸਾਡੇ ਬਦਲੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਹੋਣੇ ਰਾਜ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਯਾਰ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਮੰਨ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ